تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، لوگ جمع تھے، تو کھڑے ہو کر کے ان سے بات چیت کی. وہ کام کی بات تھی. بات یہ کی کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، تو وہ تو سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی. ہاں، یہ بتا دیا. اور اگر اللہ کو معبود جانتے ہو اور اللہ معبود ہے تو وہ اللہ موجود ہے. یہ صاف بات کہی. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اگر محمد کی عبادت کرے تو سمجھ لے کہ ان کا معبود تو مر گیا، اور اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ موجود ہے. یہ اصلی بات ہے، بنیادی. ایک اللہ کرنے والا ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کی مدد ہوگی، اسی کی طرف سب کچھ ہوگا. اور باقی اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا میں آتے ہیں کہ اسی مقصد کی رہبری کے لیے. پھر وہ آتے ہیں، اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کوئی انہونی نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چیز ہو گئی، ایسا نہیں ہے. کہ قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی بہت سے رسول آئے، اپنا کام کر کے چلے گئے. اس لیے آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، لیکن اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کہ وہ تو اپنی جگہ پر ہے. یہ بنیادی بات. پھر آپ نے آیتیں پڑھی. ہاں، مجمع کو مطمئن کرنا ہے، مجمع کو مطمئن کرنا کہ مجمع اصلی چیز لے کر کے جاوے یہاں مسجد میں سے. تو مجمع کو آیتیں پڑھ کے سنائی. یہی اصلی چیز ہے کہ مجمع اصلی چیز لے کر کے جاوے. کیا آیتیں پڑھی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے یہ آیتیں تو اتری تھی سنہ ہجری 3 میں، یعنی اس سے 7 سال پہلے. کیونکہ قرآن ہر وقت رہبری کرنے والا ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ماضی، حال، مستقبل تمام زمانوں کو جانتے ہیں، زمانوں کے حالات کو جانتے ہیں. ایک کتاب اتاری قیامت تک کے لیے، یہ قیامت تک رہبری کرے گی. حالات پیدا ہوں گے اور رہبری یہاں سے ملے گی. اس لیے انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہی ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور دنیا سے رخصت ہوئے. ایسے آپ کا آنا اور رخصت ہونا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ہونے والی بات ہے، وہ ہوئی ہے. تو اب کیا کرو گے؟ اگر یہ رسول مر جائیں اپنی موت سے یا مارے جانے کسی کے مار ڈالنے سے، تو تم پلٹ جاؤ گے، اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اگر یہ رسول اپنی موت سے مرے یا انہیں کوئی مار دے، شہید ہو جائے، تو کیا تم اپنا کام چھوڑ کر کے پلٹ جاؤ گے؟ یاد رکھو، اگر کوئی اس حادثے کی وجہ سے پلٹ کر کے چلا جائے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن جو اس نعمت کی کہ مجھے اس رسول کے ذریعے سے نعمت ملی تھی، وہ نعمت ہاتھ سے نہ جاوے، اس لیے اس پر باقی رہے اور شکر کر کے باقی شکر کرے کہ ان کے لیے مخصوص بدلہ دیا جائے گا شکر گزاروں کو. تو قائم رہنے والے شکر گزار ہوتے ہیں. ہاں، اپنی ذمہ داریوں پر قائم رہنے والے، امانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں پر قائم رہنے والے یہ شکر گزار مانے جاتے ہیں. اور ان کے لیے خاص بدلہ ہے، ان کے لیے خاص ثواب ہے. ہاں، اللہم انی اسألک ثواب الشاکرین. میں تو دعاؤں میں ہے، اے اللہ مجھے شکر گزاروں کا ثواب دے. کہ شکر گزار جو ہوتا ہے وہ حق پہچانتا ہے اور حق ادا کرتا ہے اور احسان اللہ کا مانتا ہے. میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہ کام کرتا ہے اللہ کا احسان مان کر شکر کر کے. اس لیے ان کو مخصوص بدلہ ملتا ہے. یہ تعلیم دی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اور آگے آیتیں پڑھیے. ان آیتوں میں یہی روشنی ہے کہ حالات پیدا ہوں گے، ناگوار حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، مگر
शुक्रगुजार बनो के नेमत की कदर करके नेमत के हक अदा करने पर कायम दायम रहो। ये इस्तिकामत है। इस आयतों में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन आयतों को पढ़ करके अपने मजमे को अपने मकसद पर बाकी रहना, अपने मकसद पर कायम रहना, इसको इस्तिकामत कहते हैं, इसकी तलकीन फरमाई तो मजमा मुतमईन हो गया। अनस इब्न मालिक फरमाते थे रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐसा मालूम होता था कि ये आयतें आज उतरी है, क्योंकि आयतें मौके महल पर उतरती थी, रहबरी करती थी। हुजूर के जमाने में 23 बरस ऐसे गुजरे। ऐसा मालूम होता था कि ये आयतें हुए आज ही आई, हालांकि तो 7 साल पहले उतरी। तो कुरान करीम रहबर है, तो उससे रहबरी हासिल हुई है। दीन को सही समझने वालों को कुरान करीम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से रहबरी मिलती रहेगी, जमाने के हालात में, जमाने के हवादिसात में। ये मिसाल है उसकी पहली। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हुजूर সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে সাহাবাদের অবস্থা যখন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল, যে তারা অত্যন্ত চিন্তিত, পেরেশান, দুঃখিত, মর্মাহত, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত এর চেয়ে বড় আঘাত আর হয় না। তো এরকম অবস্থা যা হইতে পারে, তো এই সময় উম্মতকে সামলানেওয়ালা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হলেন, এবং তিনি আসলেন এবং সাহাবারা মসজিদে বসা ছিলেন। মাজমার মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা গেলেন, সেখানে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ছিলেন। তো ওইখানে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা সবার মজমার মধ্যে সাহাবাদের উদ্দেশ্যে তিনি কথা বললেন। তো সেখানে তিনি যে কথাটা বললেন সেটাই ছিল ইস্তেকামতের কথা। ইস্তেকামতের মানে তাদেরকে তাদের যে দিন, তাদের যে মকসদ, তাদের যে জিম্মাদারি, তাদের যে কাজ, এই কাজের উপরে তারা যেন বাকি থাকেন, টিকে থাকেন, তারা যেন এটা থেকে সরে না যান, অন্য কোনো দিকে না যান, আমরা এইটার উপরেই টিকো, এটার উপরেই জমো। তো তাদেরকে জমাইবার জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখানে কথা বললেন, এবং যে কথা বললেন সেই কথার উপরে সাহাবাদের মধ্যে ইস্তেকামত এসে গেল এবং সাহাবারা এটাতে জমে গেল। তো হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখানে যে কথা বললেন, এই কথা সেটা হলো এই যে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত করে থাকে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাবুদ মনে করে থাকে, তো সে তো এই কথা বুঝে নেয় যে তার মাবুদ মরে গেছে, তার মাবুদ চলে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। আর যদি তোমাদের মধ্যে তোমরা যদি আল্লাহ তাআলাকে নিজেদের মাবুদ মনে করে থাকো, তো আল্লাহ তাআলা জীবিত আছেন, আল্লাহ তাআলা কখনো মরবেন না, আল্লাহ তাআলা বাকি আছেন। তো যে আল্লাহকে মাবুদ মনে করে চলছে এই যাবৎ, তার মাবুদ এখনো বাকি আছেন, তিনি শেষ হন নাই, তিনি কখনো শেষ হবেন না। আর যদি তোমাদের মধ্যে কেউ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাবুদ মনে করে থাকে, তো সে জেনে নে তার মাবুদের মৃত্যু হয়ে গেছে, তার মাবুদ শেষ হয়ে গেছে। এই কথাগুলি উনি বললেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাকে আমরা মকসুদ বানাইছি, উদ্দেশ্য বানাইছি, যার ইবাদত করতেছি, যার জন্য আমরা, যার উপরে ঈমান, যাকে ভয় করতেছি, যার কাছ থেকে আশা করতেছি, যার ইহসানাত, যিনি আমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন, জিম্মাদারি দিচ্ছেন এবং এটার উপর চলতে বলতেছেন, তো তিনি তো যার জন্য আমরা করব, যার পক্ষ থেকে আমরা হুকুম পাইছি, তিনি তো জীবিত আছেন এবং তিনি তো বাকি আছেন, তিনি কখনো খতম হবেন না, শেষ হবেন না। তো কাজেই তার হুকুমের উপরে জমতে হবে। তো এই কথাগুলি উনি বললেন, আর সঙ্গে কোরআনের আয়াতও পড়লেন, যাতে খালি মুখের কথাই নয়, মজমা মুতমাইন হয়ে যায়, তারা তাদের দিল শান্ত হয়ে যায়। আল্লাহর কালামের মধ্যে আছে, আল্লাহ বলছেন, বাস দিল শান্ত হয়ে গেছে। তো মসজিদ থেকে মজমা কি নিয়ে যাবে? বলে মসজিদ থেকে মজমা আল্লাহ তাআলার কালাম দিলকে মুতমাইন করে নিয়ে যাবে, মানে দিলকে শান্ত করে দেবে। দিলের ভিতরে যত রকম যে ওয়াসওয়াসা, যত রকম দুশ্চিন্তা, এগুলি সব শেষ করে আসে
দিলকে পরিষ্কার করে বের হয়ে যাবে মসজিদ থেকে। তো বলে যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু ওই কথাই নিজের কথাই বললেন না, এইটার পক্ষে কোরআনের আয়াত দ্বারা দলিল দিলেন। বলে দেখো আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলতেছেন ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين। কোরআনের আয়াত, এই আয়াত তো নাযিল হয়েছে হিজরি তৃতীয় বছরে, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত তো আরো 7 বছর পরে হইতেছে। তার মানে 7 বছর আগে আয়াত নাযিল হয়েছে। যে আয়াত এই অবস্থার বর্ণনা দিতেছে, বর্তমান অবস্থা, 7 বছর পরে এক অবস্থা আসছে, এই অবস্থার বর্ণনায় কোরআনের এই আয়াত দিতেছে। তো কোরআন তো সর্বযুগের জন্য, কিয়ামত পর্যন্তের জন্য ছোট্টখানা কিতাব, একটা আয়াত কোরআনের বলে যে সর্বযুগের জন্য যে কোনো সমস্যার সমাধান কোরআনের মধ্যে। তো কোরআন তো মানুষের সব সমস্যার সমাধানের জন্যই আসে। সর্বাবস্থার মধ্যেই কোরআন থেকে রাস্তা নিতে হবে, রাহবরি নিতে হবে, কোরআন থেকে নিতে হবে। তো এই 7 বছর আগে আয়াত নাযিল হয়েছে, আর এই আয়াত থেকে রাহবরি নিতেছেন 7 বছর পরে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে কোরআন থেকে রাহবরি নিতেছেন। বর্তমান অবস্থার যে একেবারে ছবি তুলে ধরছে, বলে এই তো এই আয়াত, এইটাই তো আমাদের বর্তমান অবস্থার ছবি, একেবারে পরিষ্কার। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলে যে আয়াতের মধ্যে কি বলতেছেন যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো একজন রসূলই, এর চেয়ে অন্য কিছু নন না। তিনি কোন মাহবুদ না, তিনি কোন একেবারে চিরঞ্জীব নন, তিনি একজন রসূল। আর এটা কোন নতুন কথা নয় যে একজন রসূল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে, এটা কোন নতুন কথা নয়। মানে এত পূর্বে বহু রসূল আসছেন, তারাও দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে। তো রসূলের জন্য দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়া এটা কোন নতুন কথা নয়, এটা কোন নতুন বিষয় নয়। আর রসূলের পরে, রসূল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পরে রসূলের মাধ্যমে তোমরা যে জিম্মাদারি বুঝছো, তোমরা যে আল্লাহ তাআলাকে চিনছ, আল্লাহ তাআলার হুকুম পাইছো, দিন পাইছো, দিনের মেহনত পাইছো, এটার উপরে তোমরা চলতেছিলে। এখন রসূল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে, তো এখন যে রসূল চলে যাওয়ার কারণে কি তোমরা এটা থেকে হতে যাবে, সরে যাবে? বরং যে ব্যক্তি হতে যাবে, সরে যাবে, এই কাজকে ছেড়ে দিবে, দিনকে ছেড়ে দিবে, ইমানকে ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ছেড়ে দিবে, তো সে আল্লাহ তাআলার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না। যদি তোমরা এটাকে ছেড়ে দাও, দিনকে ছেড়ে দাও, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রসূলের মাধ্যমে তোমরা যে আল্লাহ তাআলার হুকুম পাইলা, তোমরা যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জিম্মাদারি পাইলা, এটাকে যদি তোমরা ছেড়ে দাও, রসূল চলে গেছে সেজন্য, তো আল্লাহ তাআলার কোনো ক্ষতি হবে না, আল্লাহর কোনো ক্ষতি তোমরা করতে পারবে না। আর যারা এটার উপরে জমে থাকবে, মজবুত থাকবে, দিনের কাজ করতে থাকবে, দিনের উপরে জমে থাকবে, ইমানের উপরে জমে থাকবে, আল্লাহর দেওয়া জিম্মাদারির উপরে সে জমে থাকবে, তো আল্লাহ তাআলা এরকম জমনেওয়ালা লোকদেরকে বলতেছেন এরাই হলো প্রকৃত শুকর গুজার লোক। আর শুকর গুজারদের জন্য আল্লাহ তাআলা বিশেষ আজর ও সওয়াব তৈরি করে রাখছেন, বিশেষ সওয়াব, সাধারণ সওয়াব নয়, শুকর গুজারের জন্য বিশেষ সওয়াব। তো ইস্তেকামত জমা বলে এটাও শুকরের একটা বিষয়, এটাই শুকর, যে সে শুকর করলো, যে জমে থাকলো, যে জিম্মাদারির মধ্যে মজবুত থাকলো, যে কাজের উপরে চলতে থাকলো, সর্বাবস্থায় চলতে থাকলো, সে হলো শুকর গুজার। আর এই শুকর গুজার লোকের জন্য, শুকর গুজারদের জন্য আল্লাহ তাআলা বিশেষ সওয়াব রাখছেন, বিশেষ, যা
অন্যান্য নেক আমলের জন্য নয়, বলে অন্যান্য নেক আমলের যে আজর সওয়াব তার চেয়ে বিশেষ সওয়াব। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, শুকর গুজারদের সওয়াব ভিন্ন রকমের হবে, বিশেষ রকমের হবে। এই জন্যই হাদিসে পাকের মধ্যে দোয়া শিখাইছে যে আল্লাহ আমি শুকর গুজারদের সওয়াব চাই আপনার কাছে। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা সওয়াব আশ-শাকিরিন, বলে শুকর গুজারদের জন্য যেই বিশেষ সওয়াব আপনি রাখছেন সেই সওয়াব আমি চাই। দোয়া শিখেছে হাদিসের, এগুলি দোয়া করা চাই যে শুকর গুজারের সওয়াব আল্লাহ তাআলা আমাকে দেয়। আমরা কি চাইবো এটাও তো আমরা জানি না, এই জন্য ওই মুসলিম দোয়া শিখতে বলছে। ওই দোয়ার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব শিখাইছেন উম্মতকে যে কি দোয়া করতে হবে। আমাদের কাছে তো আমাদের এই দুনিয়ার ভাত কাপড় সামান্য দুনিয়ার সমস্যা এগুলি ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার মধ্যে যে দোয়া শিখেছেন এই সমস্ত দোয়ার মধ্যে যে এরকম এরকম জিনিস শিখাইছেন যা আমরা জানি না, আমরা বুঝি না। এই যে দেখেন এটাই যে আল্লাহ আমি শুকর গুজারদের সওয়াব চাই। তো শুকর গুজারদের সওয়াব কি জন্য চাই? আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলছে শুকর গুজারদের সওয়াব বিশেষ রকমের সওয়াব হবে। কাজে আমি ওই শুকর গুজারদের সওয়াব চাই। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলে যে এই যে ইস্তেকামত, বলে যে ইস্তেকামত হাসিল করলো সে শুকর গুজারি শুকর আদায় করলো, সে শুকর করলো। नीयत करो इंशाअल्लाह इस्तेकामत और पाबंदी के साथ अपने दीन पर रहेंगे, दीन का काम भी करेंगे। সেই জন্য বলেন যে ভাই নিয়ত করি আমরা সবাই যে আমরা ইস্তেকামতের সঙ্গে জিম্মাদারি যা আমাদের উপরে আসছে এটার পাবন্দির সঙ্গে আমরা ইনশাআল্লাহ এই কাম করতে থাকবো ইনশাআল্লাহ। यही मुज़ाकरों का मकसद है। ये मुज़ाकरे जो हम कर रहे हैं वो इसी वजह से जो पहलू काम का ज्यादा जरूरी है उसकी अहमियत हमारे दिलों में ज्यादा आवे। तो पाबंदी सबसे ज्यादा जरूरी है, इस्तिकामत, इसलिए इसकी अहमियत है कि पाबंद बन जावे। তো বলে যে ভাই মুজাকারা এই জন্যই করা হয়, এই যে আমরা পুরানোরা এখানে আসছি 3 চিল্লা দিচ্ছি আগে মুজাকারা হইতেছে, তো এটার উদ্দেশ্যটা কি? বলে যে ভাই কাজের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিস সেটা আমাদের কাছে আমাদের সামনে আসে এবং আমরা ওইটার উপরে পাবন্দ হয়ে যাই। তো এই জিনিসগুলা যে শুনলাম আমরা ইস্তেকামত, এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কাজে এটা দিলের মধ্যে বসায় নেই এবং এটার উপরে আমি জমবো, এটার উপরে আসবো, এটার জন্য নিয়ত এরাদা করি। এটাই মুজাকারার উদ্দেশ্য।